ابتدا کرتا ہوں رب کریم کے بابرکت نام سے، جو رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ پروگرام پولیس آپ کی آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ ہر جمعے کو آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش ہوگا، اور جناب جیسا میں نے ذکر کیا ہے، ہم بات کریں گے پولیس کی، ہم بات کریں گے اس گیپ کی جو ہمارے مابین ہے، پولیس اور عوام کے مابین ہے، اور ہم اس گیپ کو کس طرح سے برج کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم اپنا رول کس طرح سے پلے کریں گے، اور جو ہماری پولیس سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کس طرح سے ہمیں ہیں، اور کس طرح سے وہ کوپ اپ ہوں گی، یا کس طرح سے پولیس ہمارے ساتھ مل کر کام کرے گی، اس پہ ہم گفتگو کیا کریں گے۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. آپ امیجن کیجئے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ آفس کی جانب جا رہے ہیں، یا آپ آفس سے واپس گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ آپ کو رستے میں کوئی لوگ روک لیتے ہیں، آپ سے کیش، آپ کی جو جیب میں نقدی پڑی ہے، آپ کے پاس جو موبائل ہے، آپ کی قیمتی اشیاء آپ سے چھین لیتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ کس کو انفارم کریں گے؟ یقیناً آپ پولیس کو انفارم کریں گے، اور ہم سب یہی کریں گے کہ ہم اس عمل کے بعد پولیس کو انفارم کریں گے۔ اب پولیس کیا کرے گی جناب؟ پولیس اس موقع پہ پہنچے گی اور ہمارا نقصان ہو گیا ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گی، اور ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی جو اس عمل میں شامل ہیں، ملوث ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عام طور پر ایک لوگوں کے اندر یہ ذہن میں ایک سوال پایا جاتا ہے، جو ان کے ذہن میں یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ بھائی اگر ہمیں پولیس کے پاس جانا ہے تو کسی شخص کو ساتھ لے کر جانا پڑے گا، اگر ہم نے کوئی رپورٹ درج کروانی ہے تو جب تک ہمارے ساتھ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کی بات کو پولیس سنتی ہے تو ہماری بات کو سنا نہیں جائے گا۔ یہ ایک اختراع ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات کسی نے ڈال دی ہے، یا کسی سے سن کے انہوں نے اس بات پہ اپنا جو اس موقف پہ قائم ہو گئے ہیں کہ بھائی ہماری بات کو نہیں سنا جائے گا جب تک ہمارے ساتھ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اس علاقے کا بڑا معزز بندہ ہے یا جس کی بات کو سنا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ جو پولیس آفیسرز ہیں یا جو تھانوں میں موجود ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے لیے وہاں پہ موجود ہیں۔ تو آپ جناب تھانے جائیں گے، آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ کی ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر آپ کو کوئی ایسا ڈسپیوٹ ہے، کچھ اشخاص کے مابین ڈسپیوٹ ہے جو کہ ریزالو ہو سکتا ہے، تو وہ ایف آئی آر سے پہلے ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ بالکل وہی کام کیا جائے گا جو گھر میں ہوتا ہے۔ گھر میں اگر ہم کسی اپنے بڑے کو کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی ایٹماسفیئر، یہی ماحول تھانوں میں ہے، لیکن جب تک ہم تھانے میں جائیں گے نہیں تو ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا۔ تو جناب آج ہم جیسے میں نے ذکر کیا، ہم بات کریں گے اس گیپ کی، اور اس گیپ کو برج کرنے کے لیے پولیس اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے اور عوام نے اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے۔ تو جناب پولیس نے کیا کردار ادا کیا ہے یا پولیس کی جانب سے کیا سٹیپس لیے گئے ہیں؟ تو انسپیکٹر جنرل آف اسلام آباد پولیس جناب عامر ذوالفقار خان صاحب، ان کا بہت ایک بریلینٹ ویژن ہے کمیونٹی پولیسنگ، اور وہ کیا ہے کہ پولیس اور عوام ساتھ ساتھ ہو کر جرائم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہر تھانے کے اندر، یعنی اسلام آباد کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد کے اندر ٹوٹل 22 تھانے ہیں، 22 پولیس اسٹیشنز ہیں، اور ہر پولیس اسٹیشن کے اندر آئی جی صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق ایک مصالحتی کمیٹی قائم کی گئی ہے، اور ہر تھانے کے اندر ایک ایچ آر او، ہیومن رائٹس آفیسر، وہ ڈپیوٹ کیا گیا ہے۔ تو جناب یہ ایچ آر او کیا ہے، ہیومن رائٹس آفیسر کیا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ دیکھیں، جو میں نے بات کی وہ گیپ کی کہ پولیس اور عوام کے مابین گیپ ہے، تو اس گیپ کو برج کرنے کے لیے ایچ آر او اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈیفرنٹ جو آپ کے اوکیزنز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ پروگرامز ہوتے ہیں، ان میں وہ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ سپیچز دیتا ہے تاکہ لوگوں کا جو پولیس کے اوپر اعتماد ہے وہ بحال ہو اور زیادہ اعتماد پولیس کے اوپر عوام کرے۔ اور یہ ایچ آر او کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ گیپ کو برج کرنا ہے۔ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا مصالحتی کمیٹی کی۔ یہ مصالحتی کمیٹی کیا چیز ہے؟ تو
जो आप एप्लीकेशन थाने के अंदर आके सबमिट करवाते हैं, उनको देखा जाता है। जो SHO साहब होते हैं थाने के, वो उन एप्लीकेशंस को देखते हैं कि इनमें से कितनी एप्लीकेशंस हैं जिनमें से जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई लड़ाई झगड़े का सीन है, कोई लड़ाई झगड़े का केस है जिसमें दो फरीकैन का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उसमें हम मसालती कमेटी को वो एप्लीकेशन रेफ़र की जाती है। और मसालती कमेटी क्या करती है, इसके अंदर जो लोग अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं वो अवाम में से होते हैं। यानी एक वो पुलिस ऑफिसर जो उस सारे को लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो तो चलो वर्दी में हो गया, उसके अलावा जो लोग हैं वो अवाम में से हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक हफ्ते में 6 दिन, संडे को अगर छोड़ दिया जाए, 6 दिन हैं, तो हर रोज़ के हिसाब से 3 लोग मसालती कमेटी में आएंगे अवाम में से। ये वो लोग हैं जिनको प्रॉपर इस काम के लिए IG साहब ने एंगेज किया है, मतलब उनके प्रॉपर इंटरव्यूज़ हुए और उनको मसालती कमेटी का मेंबर बनाया गया है। ये वो लोग हैं, ये उनके अंदर मालिक ने उनको ये खूबी अता की होती है कि वो फरीकैन के माबैन सुलह करवा सकते हैं। तो उनके पास एप्लीकेशन आती है, दोनों फरीकैन को थाने बुलाया जाता है और थाने लाकर उन दोनों फरीकैन की बात को सुना जाता है और उनके जो मसला होता है, डिस्प्यूट होता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है। अब पुलिस का जो वहाँ पे डिप्यूट है, पुलिस ऑफिसर, वो तो इस चीज़ की सैलरी ले रहे हैं, लेकिन अवाम में से जो लोग मौजूद हैं वो इस चीज़ की सैलरी नहीं ले रहे। वो क्या काम कर रहे हैं, उनके ये काम इस चीज़ की गमाजी है कि पुलिस के साथ अवाम मिलकर अपना रोल प्ले करना चाहती है और इलाके से जराइम का खात्मा करना चाहती है। तो ये स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं और ये बड़े बोल्ड स्टेप्स हैं, बड़े बेहतरीन और ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी वजह से क्राइम, खासकर जो अभी FIRs होती है, देखिए एक FIR होती है, उसमें किसी फरीक को गिरफ्तार किया जाता है, जो इल्ज़ाम अलैह होता है, उसको एक्यूज़्ड को गिरफ्तार किया जाता है और उसको लाके हवालात में बंद किया जाता है, फिर अगले दिन उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन अगर दोनों फरीकैन को बिठा कर उनके मामले को रिजॉल्व कर दिया जाए तो FIR की नौबत नहीं आती। लिहाजा ये एक स्टेप है जो पुलिस आवाम के लिए ले रही है। अब आते हैं आवाम की जानिब से कि ये पुलिस अपना रोल प्ले कर रही है और अब पुलिस के साथ आवाम को क्या रोल प्ले करना है, आवाम किस तरह से अपने आप का जो अपना गैप है पुलिस के साथ उसको ख़त्म कर सकती है। देखिए, जो मैंने आपको बताया है अभी HRO, जो जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था, HRO की एक्टिविटीज़ में ये भी शामिल है कि वो लोगों के पास जाए, उनके इश्यूज़ को सुने और उनको थाने आने के लिए, उनको थाने लाने के लिए वो अपना किरदार अदा करें। अब आवाम में से अगर आप पुलिस के पास 2 लोग आते हैं, अगर वो वहाँ से कन्विंस्ड हो के, मुतमिन हो के वहाँ से जाते हैं, तो डेफिनेटली वो अगले लोगों को बताएंगे कि यार पुलिस हमारे लिए बहुत काम कर रही है। देखिए, अभी वाक़या गुजरा है, आपके सामने का वाक़या है जो कराची में दरपेश आया कि किस तरह से सीसा पिलाई दीवार बन गए पुलिस ऑफिसर्स, किस तरह से उन्होंने दुश्मन को एंगेज किया, किस तरह से उन्होंने दुश्मन को ख़त्म किया और कितने बड़े नुकसान से मुल्क को बचा लिया। तो ये किरदार है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, जब हम अप्रिशिएट करते हैं ना किसी को, तो वो कितना खुश होता है, कितना मुतमिन होता है, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। लेकिन अगर पुलिस ड्यूटी पे मौजूद है, नाके पे मौजूद है, हमारे लिए पेट्रोलिंग कर रही है, खुद से सोचिए और मुझे जवाब दीजिए कि हम में से कितने लोग हैं जो उनको रुक कर सलाम करते हैं, या हम उनको कहते हैं कि यार आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, या हम उनको पानी पेश करते हैं, या सिर्फ हम उनको यही कह देते हैं कि यार कितनी गर्मी है लेकिन आप लोग कितना ज़बरदस्त तरीके से अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। ये इतनी सी बात होती है, लेकिन जो आपकी बात को सुन रहा होता है उसको फील होता है कि यार मेरे अपने हैं जो मुझसे बात कर रहे हैं। तो आवाम को अपना रोल जो प्ले करना है वो पुलिस को बावर करवाना है कि आप हमारे अपने हैं। जब कोई आपका अपना होता है ना, उसको बावर करवाना होता है कि भाई हम आपसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए खड़े हो। तो ये हमें आगे आना चाहिए, आवाम को एक स्टेप पुलिस की जानिब आना चाहिए। पुलिस डेफिनेटली स्टेप ले चुकी है, अब हमें ये स्टेप लेना है और हमने हाथों में हाथ देकर जराइम का खात्मा करना है। पुलिस का मकसद भी ये है, हमारे जानो माल की हिफाजत, और हम अपनी पुलिस के साथ, इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलकर अपने शहर इस्लामाबाद में से जराइम का खात्मा करेंगे।
تو جناب اس کے ساتھ ہی پروگرام میں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم کچھ مزید سیگمنٹ بھی پروگرام میں لے کر آئیں گے, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا سسپینس رہے گا, نیکسٹ ویک میں آپ کو بتائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.